Very good afternoon to all the students. Okay, so first of all, I will be taking attendance, and the attendance you have to switch on your video, audio both to give attendance. Okay. Okay, first of all, Pratham. Pratham. Yes, sir. Yes, present, sir. Yes, open video, audio both. Okay, sir. Okay. Pratham, you are programming on computer or mobile phone? No, sir, on mobile. On mobile phone. Okay. Yes, sir. Nishant. Yug. Payam. Present, sir. Kush. Kush. Yes, sir. Yes, sir. Vishnu. Sir, Nishan present, sir. Vishnu. Yes, sir. Preet. Preet. Present, Radhika. sir. Okay, Jeet is present. Sir, Yes, sir. Preet. Harshal, sir. Yes. Nishan present, sir. Nishan present, sir. Yeah, you're present, ma'am. Yes, sir. Preet. 14 number Preet. Radhika. Rahil. Present, sir. Dhairya. Dhairya. Moise. Yes, sir. Danish. Danish. Rahul. Yes, sir. Danish is there. Yes, sir. Present. Dhairya. Switch on your video. Rahul. Yes, sir. Dhairya. You have any problem? Hitarth. Yes, sir. Aarti. Present, sir. Prakash. Prakash. Parth. Parth. Rhythm. Present, sir. Harsh. Yes, sir. Iksan. Riksan.
Suzat, Present, sir. Dev, Present, sir. Janil, Present, sir. Radhika, Yes, sir. okay. So first of all, I request all the students that your DP, you set the DP as per your photograph in your uniform. Okay, only passport size should be there in the DP. That is a સર યુનિફોર્મ વાળા ફોટા નહીં હોય સર કદાચ. હા, તો જનરલ પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો હોય મારો કેવો છે એવી રીતે તમે રાખી શકો છો. એટલે સર સ્કેન કરીને મૂકી દીધો ચાલશે? હા, ચાલશે. ઓકે સર. બીજું કે everyone must attend all the sessions on time. સવારે મેં ઓબ્ઝર્વ કર્યું હતું કે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ ઘણું લેટ જોઈન થયા હતા. અત્યારે પણ જો આપી હજુ હવે અત્યારે જોઈન થાય છે. Everyone must join all the sessions on time. Okay. Now, how many of you are programming in your laptop or computer? Please use the raise hand option. Laptop કે computer માં તમારામાંથી કેટલા પ્રોગ્રામિંગ કરે છે? Only 4 students. 5. કેમ બીજા બધા જવાબ નથી આપતા? હર્ષ કરે છે. Okay. Sorry, sir. How many of you are programming in our laboratory in laptop or computer? Sir, I am in laptop, sir. Okay, yeah. Please use the raise hand option right now and keep it. I want to see how many are programming in computer. Okay, what about Hitarth? Preet? Yes, sir. તમે શેમાં પ્રોગ્રામિંગ કરો છો? સર હું લેટ આવ્યો ને તો હજી ચાલુ જ કર્યું. હા, પણ શેમાં? લેપટોપ માં કે મોબાઈલમાં? સર લેપટોપમાં કરું. હા, અને લેટ આવું ના ચાલે, બરાબર? ટાઈમ ટુ ટાઈમ જોઈન થજો. ઓકે સર. ઓકે. બાકી બધા સ્ટુડન્ટ મોબાઈલમાં કરે છે. તો મોબાઈલમાં હોય કે લેપટોપમાં હોય, ઓનલાઈન જીડીપી યા તો ટ્યુટોરિયલ્સ પોઈન્ટનું ઓનલાઈન સિમ્યુલેટર, તેમાં તમે બધા જ પ્રોગ્રામિંગ કરી શકશો, રાઈટ? અને વર્ડ ફાઇલ બનાવી છે એ પણ તમે ગૂગલમાં એક ડ્રાઈવમાં ગૂગલ ડોક બનાવી શકો છો તમારે જે સબમિશન કરવાનું છે. તો જેની પાસે મોબાઈલ છે એની પાસે બી કોઈ ડિસએડવાન્ટેજ છે નહીં. They will also be able to complete the task. Now, about the task, for last 4 to 5 sessions, you have done programming, including unit 3, 4, 5, 6 of your syllabus from the R programming book. તમે બધાએ R programming book માંથી ઘણા બધા કોડ્સ કર્યા છે. And in our previous laboratory, we have started the programming for assignment number 5. So today, all the students will complete assignment number 5 and 6 compulsory. If you are able to complete assignment 5 and 6, then you can go for assignment number 7. Already due date for assignment 5 and 6 are coming soon. So now what code you will submit? The code word, output, these two things are required. અહીંયા કોડ લખ્યું છે પણ તમારે કોડ અને આઉટપુટ બંને અહીંયા પેસ્ટ કરવાના છે અને પછી એ સબમિશન તમારે કેનવાસમાં કરવાનું છે. આ અસાઇનમેન્ટના માર્ક્સ કન્સિડર થાય છે એટલે જે પણ તમે અસાઇનમેન્ટ પ્રિપેર કરો છો તે વ્યવસ્થિત પ્રોગ્રામ કરીને કરજો. ફર્સ્ટ ટાસ્કનો જ એક્ઝામ્પલ આપું
કે આપણે તમારું એડ્રેસ 4 અલગ અલગ લાઈનમાં પેસ્ટ કરવાનું છે, તો જો તમે 4 વાર પ્રિન્ટ કરશો તો એવી રીતે પણ થઈ શકે, અને તમે એક લિસ્ટ બનાવશો અને લિસ્ટની અંદર આ કન્ટેન્ટ નાખી અને પછી તમે પ્રિન્ટ કરશો તો અલગ અલગ લાઈનમાં એક જ વેરિયેબલથી જે લિસ્ટ ડેટા ટાઈપનો છે એનાથી તમે પ્રિન્ટ કરાવી શકશો. તો લિસ્ટ બનાવીને પછી પ્રિન્ટ કરવું, દેટ ઇઝ મોર એફિશિયન્ટ વે. એ પ્રમાણે તમારા ગ્રેડ ડિસાઇડ થશે. બરાબર? આર યુ યુઝિંગ ધ કન્સેપ્ટ્સ ઓફ આર પ્રોગ્રામિંગ? તમે જેટલું અત્યાર સુધી શીખ્યા, તમે વેરિયેબલ શીખ્યા, ડેટા ટાઈપ, અલગ અલગ ટાઈપના ડેટા ટાઈપ શીખ્યા, ડેટા ફ્રેમ બનાવતા શીખ્યા, આ બધા જ નો યુઝ કરીને તમારે અહીંયા ટાસ્ક કમ્પ્લીટ કરવાના છે. Now many of you has already completed some task. Today you will finish the whole assignment 5 and 6. Wherever you face any difficulty, feel free to ask me. I am available over here to solve the difficulty. Okay, and time to time I will tell you to share your screen, so that what program you are doing you will have to share. Clear? Assignment 5, assignment 6 complete કરવાનું છે લેબ ની અંદર, અને હું બધાને તમારો પ્રોગ્રામ શેર કરવા ચાલુ લેવે કહીશ. તમે તમારો પ્રોબ્લેમ તો તમે પૂછી જ શકશો, શું છે ડાઉટ છે એને આપણે સોલ્વ કરીશું, પણ તમે શું પ્રોગ્રામ કરી રહ્યા છો એ પણ હું તમને ટાઈમ ટુ ટાઈમ સ્ક્રીન શેરિંગ કરવા માટે કહીશ. So all of you must be programming during this 2 hours. Okay? Yes. Any questions? Assignment number 5 and 6, they are already live on the canvas. કેનવાસ ઉપર અત્યારે ઓલરેડી લાઈવ છે, તમે એ કમ્પ્લીટ કરવાની શરૂઆત કરી શકો છો. Students, any questions? No, sir. No, sir. Okay, so start programming. सर एक प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन था सर, हाँ पूछिए. जो लास्ट लैब के अंदर किया था कि जो मेल्ट वाला फंक्शन नहीं था जो दिया था, हाँ, यस. तो सर मेरा उस पे एनवायरमेंटल क्रिएट तो हो गया, लेकिन जो मेल्ट का जो लाइब्रेरी है मैं रीशेप की लाइब्रेरी भी डाउनलोड कर लिया, उसके बाद जो मेरा मेल्ट जो है वो एग्जीक्यूशन हॉल्टेड ही बता रहा है. हाँ, ये मेल्ट में ये एनवायरनमेंट का इश्यू आ रहा है, तो अभी मेल्ट के जो प्रोग्राम है उसको रहने दो, उसके अलावा असाइनमेंट है उसको सर कंप्लीट करो. સર સેમ ક્વેશ્ચન મેં સર તમને મેલ માં તે કરેલો છે. યસ નિશાંત, યુ હેવ શેર્ડ વિથ મી, એને એ મારા ધ્યાનમાં છે અને એટલે જ મેં અસેસમેન્ટમાં કશે મેં મેલ્ટ ફંક્શન રાખ્યું નથી, કારણ કે એમાં એન્વાયરમેન્ટ વેરિયેબલ્સની એરર આવે છે એટલે. लेकिन सर मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल भी डाल दिया, मैं रीशेप लाइब्रेरी भी इंस्टॉल कर लिया, लेकिन उसके बाद जो अभी भी एग्जीक्यूशन हॉल्टेड ही बता रहा सर. हाँ, तो उसका ये कंपेटिबिलिटी का इश्यू है, ये अभी इसका सॉल्यूशन नहीं आया है, तो अभी मेल्ट के अलावा जो है हमारा असाइनमेंट उसको सॉल्व कीजिए. ओके सर. ઓકે સર. और सब स्टूडेंट्स कनेक्टेड ही रहेंगे, यहाँ से लीव नहीं होना है. मैं आपको कभी भी आपका स्क्रीन शेयर करने के लिए बोलने वाला हूँ. Okay, Janil, kindly share your screen. Yes, sir. 1 minute. સર ના પાડે સ્ક્રીન શેર કરવાની.
Okay, now try. हर्षुल सर, Yes. काइंडली एक 8th टास्क समझो છો એસાઇનમેન્ટ 5 માં 8th टास्क કયું ટાસ્ક સમજાવું? 8th સમજાવજો ને એસાઇનમેન્ટ 5 टास्क 8. ઓકે, એક જ મિનિટ. જેનિલ તમારી જોડે એક મિનિટ પહેલા હું આ ટાસ્ક સોલ્વ કરી દઉં. ઓકે, તો આ ટાસ્ક ની અંદર નિશાન એક સરનેમ SURNAME એવો એક વેરિયેબલ બનાવવાનો છે ઓકે સર. અને એ સરનેમ માં તમારી સરનેમ સ્ટોર હા. કરવાની છે. DABHI ઓકે એવી રીતે સ્ટોર થાય. ઓકે હવે આ શું બન્યું? Okay, એક sir. કેરેક્ટર સ્ટ્રિંગ બની DABHI. યસ સર. ભૂલથી લીવ થઈ ગયો હતો. સરનેમ તો વેરિયેબલ નું નામ છે પણ એનો કન્ટેન્ટ શું આવ્યો? DABHI. ઓકે સમજી ગયો. હવે તમે સ્મોલ માં લખ્યું કે કેપિટલ માં લખ્યું? સ્મોલ માં. તમે જો સ્મોલ માં લખ્યું હોય તો એની આસ્કી વેલ્યુ અલગ આવશે. ઓકે દરેક કેરેક્ટર ની જે આસ્કી વેલ્યુ છે એ તમારે ફાઇન્ડ કરવાની છે કે જે ઓકે ઓકે ડી માટેની આસ્કી, એ માટેની આસ્કી, બી માટેની આસ્કી, બધી જ આસ્કી વેલ્યુ એક લિસ્ટ ક્યાં તો ડિક્શનરી બનાવી અને એમાં તમે રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકો. ઓકે સર સમજી ગયો સર. થેન્ક યુ સર. હેલો સર, ભૂલથી લીવ થઈ ગયો હતો સર. સોરી. ઓકે જેનિલ શેર. સર 6th પહોંચ્યો હું. 6th હવે 7th કરી. મને ફિફ્થ બતાવો તો. ઓમાં બતાવો આમાં. હા, GDB માં નહીં, ઓમાં સેવ રાખ્યો. હા, 5th આવી ગયો સર. તમે શેમાં બનાવેલું છે આ? હા સર, ઓમાં હોય GDB માં ઓનલાઈન માં. જીડીબી માં તમે ઓનલાઈન કર્યું હોય તો આ સ્ક્રિપ્ટ main.r આવે. ના સર, આમ મેં કોલેજે કર્યો તો ને એ છે. આમાં મેં અત્યારે ફોન માંથી કર્યો, આમાં લીધો. આમાં પેસ્ટ નતો કર્યો. અત્યારે શું કર્યું અત્યારે 6th કર્યો. બતાવો. એ પણ main.r છે. ધેટ મીન્સ કે અત્યારે તમે નથી કર્યો. તમે લખતો તમારું અહીંયા ડાયરેક્ટ ઓનલાઈન જીડીબી બતાવો તો શું છે અત્યારે તમે શું કોડ કર્યો છે? આ રહ્યો 6th જ. આને મોટું કરો તો. ઓકે, ડેટા ફ્રેમ બનાવે છે. ઠીક છે, સ્ટોપ શેરિંગ. Okay, Aarti, you will have to type the code in online GDB. Okay, next, Vishnu, you can share your screen. Vishnu, are you with me? યસ સર. તમારી સ્ક્રીન શેર કરો. તમે શું પ્રોગ્રામ કરો છો? સર મેં ઝૂમ મીટિંગ મોબાઈલમાં જોઈન છે ને સર પ્રોગ્રામ સર લેપટોપમાં કરું છું. હા, તો મોબાઈલનો કેમેરો ઓન કરીને બતાવો. ઓકે સર. આ કયું ટાસ્ક કરો છો તમે? વિષ્ણુ, અસાઇનમેન્ટ 5 નો સર પહેલો ક્વેશ્ચન.
ઓકે, એમાં નંબર છે ને, એ નંબર મોબાઈલ નંબર નથી, મકાનનો નંબર છે. એડ્રેસ માંગ્યું. ઓકે સર. આઉટપુટ બતાવો તો. સર હજી નથી આવ્યું. શું એરર આવે છે? હા સર. એરર શું છે એ જુઓ. સર એરર, અનએક્સપેક્ટેડ કોમા છે. હા સર. એ કોમા ક્યાં આગળ અનએક્સપેક્ટેડ છે જુઓ તો. સિન્ટેક્સ ની અંદર તમારું લિસ્ટ છે ને, તમે પહેલા મોબાઈલ નંબર લખ્યો છે, પછી Yes, sir. તમારું નામ લખ્યા પછી તમે ત્યાં આગળ રાઉન્ડ બ્રેકેટ પૂરો કરી દીધો. પૂરો કરી દીધો હા, એટલે ત્યાં આગળ લિસ્ટ પૂરું થઈ ગયું, પછી આગળ જતું જ નથી, એટલે હા, error sir. આવે છે. ઓકે સર. સ્ટોપ શેરિંગ. ઓકે, પયમ. યસ સર. શેર યોર સ્ક્રીન. સર હું પીસી માં જોઈન છું અને બીજા લેપટોપમાં જોઈન પીસી માં કામ કરું છું પ્રોગ્રામ. હા, તો મોબાઈલ ફોન થી ઓન કરીને બતાવો પીસી માં તમારો કોડ. કેમેરા ઓન કરીને. સર ફોન માંથી જોઈન કરીને દેખાડો તો. હા. હર્ષુ સર, યસ. આપણે સર આશી વેલ્યુઝ મને ક્યાંય મળતી નથી સર. મેં સર ઓનલાઈન બુકમાં જોઈ લીધું અને મેં ઓનલાઈન પણ સર્ચ કરી લીધું સર. એ સર મને સર મળતી નથી સર. Try a function char to row. CHAR, capital T, small o, RAW, R capital. ઓકે ઓકે સર. Char to row, character to raw, RAW raw એટલે એની raw value. ઓકે સર. હેલો સર. Yes ભાઈ. હા સર થઈ ગયું, મીટિંગ લોક આવતી હતી. તો કયું ટાસ્ક કરો તમે અત્યારે? સર આપણે ત્રીજો કોડ. સર કેમેરા બંધ કરો. Just a second, let me verify. ઓકે, તમે ટોટલ કેટલા ટાસ્ક કર્યા? સર આની પહેલાની લેબમાં મેં 2 ટાસ્ક કર્યા છે. ઈ ને કોમ્પ્યુટરમાં જ છે કોલેજના, અને અત્યારે એક કર્યો છું. એ તમે કોડ લીધો નતો? શું સર? એ તમે કોડ અપલોડ કર્યો હશે ને? ના સર, એ અપલોડ કરવાનો રહી ગયો પણ યાદ છે એટલે હું આજે લખી નાખીશ. અચ્છા, બાય ધ વે તમે જે કોડ લખ્યો છે ને, એમાં તમે ફર્સ્ટ નેમ અને સરનેમ માટે અલગ વેરિયેબલ એફ નેમ ને આઈ નેમ લખ્યું છે. હા,
જ્યારે ક્વેશ્ચન શું કહે છે કે ફર્સ્ટ નેમ ને સરનેમ. NAME એવું કરીને વેરિયેબલ નું નામ બનાવો અને એ વેરિયેબલ માં નામ સ્ટોર કરવાનું છે. એવી રીતે SURNAME બીજું સરનેમ માટેનું વેરિયેબલ બનાવવાનું છે, એમાં સરનેમ સ્ટોર કરવાનું. ઓકે સર. ઓકે, નેક્સ્ટ. રાહુલ. Yes, sir. Everyone keep on programming. First task કરું sir. ફર્સ્ટ ટાસ્ક તમે ક્વેશ્ચન જુઓ, મને ક્વેશ્ચન બતાવો. હોમ નેમ સોસાયટી નેમ પછી લેન્ડ નો સાઈડમાં કેનવાસમાં છે ને, ઓપન કરો જો ફર્સ્ટ ટાસ્ક. કેનવાસ માંથી ડાઉનલોડ જ છે સર. હા, open કરી દો. હા, ઓપન કરી દો. સ્ક્રીન શેરમાં કરો. કર્યું ઓપન? આમાં સ્ક્રીન શેરિંગમાં નથી આવતું. રાહુલ, હા. One minute. First question જો task. ટાસ્ક શું કહે છે કે પહેલી લાઈનમાં નામ કે નંબર ઘરનું હોય અને સોસાયટીનું નામ, આ પહેલી લાઈનમાં હોવું જોઈએ. બીજી લાઈનમાં શું હોવું જોઈએ? Landmark. લેન્ડમાર્ક. બરાબર. ત્રીજી લાઈનમાં મેઇન રોડનું નામ. ચોથી લાઈનની અંદર સિટીનું નામ, પિનકોડ, સ્ટેટનું નામ, કન્ટ્રીનું નામ, ચારે વસ્તુ આવી જાય. હવે તારો કોડ બતાય. અચ્છા મારે અલગ અલગ થયું સર. હા, ઓકે બીજું સર. જે વસ્તુ મેં નહીં કરવાની કીધી તે જ કર્યું છે. તે પ્રિન્ટ 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 4 વાર 5 વાર 6 વાર પ્રિન્ટ 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 કર્યું. એની જગ્યાએ એક લિસ્ટ બનાય અને લિસ્ટની અંદર પહેલી લાઈનમાં જે જોવે, જેમ કે ઘરનું નામ કે નંબર અને સોસાયટીનું નામ હોય ફર્સ્ટ લાઈનમાં, તો એને તમારે એક કોન્કેટેડ કન્ટેન્ટ બનાવવાનો અને એને લિસ્ટમાં રાખવાનો. સી ફંક્શન સી ફંક્શનનો યુઝ કરીને થાય, સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં. એવી જ રીતે બીજી લાઈનમાં શું જોવે, ત્રીજી લાઈનમાં શું જોવે, છેલ્લી લાઈનમાં તમારે 3 વસ્તુ જોઈએ છે. એ 3 વસ્તુ સળંગ નથી લખવાની, એને સમજાઈ ગયું. અલગ અલગ વસ્તુ કોન્કેટ કરીને બનાવવાની છે અને એક લિસ્ટ તમારું જે બન્યું એ લિસ્ટને તમે પ્રિન્ટ કરાવો. ઓકે સર. ઓકે, સ્ટોપ શેરિંગ. ઓકે, પ્રીત. યસ સર. શેર યોર સ્ક્રીન. સર હું કેમેરા ઓન કરી શકીશ, લેપટોપમાં કરું ને મોબાઈલમાં ડિવાઇસ માંથી જોઈન છે. ઓકે. ઓકે સર. કયું ટાસ્ક કરો તમે? સર હું આ નીચેના છેલ્લા કર્યા અમે 14મો કર્યો ને ઉપરના કર્યા, ઓનલાઈન કોડ બતાવી બીજો દો. કર્યો. તમે શેમાં કર્યું છે? ઓનલાઈન કમ્પ્લીટ. હા સર. ઓકે, આ ડેટા ફ્રેમ આ કયું ટાસ્ક ની બનાવ્યું છે? સર છઠ્ઠો ટાસ્ક કરવો પણ એમાં એરર આવે. ટાસ્ક નંબર 6. એમાં એવું કહે છે કે સ્ટોર કરવાનો છે તમારો રોલ નંબર અને નામ. રોલ નંબર માટે વેરિયેબલ રાખવાનું છે RNO, નામ માટે વેરિયેબલ નાખવાનું છે નેમ અને એના તમારે ક્લાસ ડિસ્પ્લે કરવાના છે. બરાબર? તમારો કોડ ઓકે બતાવો. સર. કોડમાં તમે એવું કંઈ કર્યું નથી. RNO કરીને વેરિયેબલ બનાવવાનું છે, એની અંદર તમારો રોલ નંબર
સ્ટોર કરવાનો છે. એનરોલમેન્ટ નંબર તમારો કેવો 92 એવું કંઈક આવે છે આખો? હા, એ તમારે સ્ટોર કરવાનો છે. તમારો એકલાનો જ, બધાનો નહીં. ઓકે સર. પછી બીજાની અંદર નેમ વેરિયેબલ છે, એમાં તમારું નામ. હવે ક્લાસ ફંક્શન વાપરવાનું છે અને તમારે પ્રિન્ટ દરેક વેરિયેબલ, જેમ કે ક્લાસ આરએનો વેરિયેબલ બન્યો તો એનો ક્લાસ શું છે, નેમ વેરિયેબલ બન્યું તો એનો ક્લાસ શું છે, એ તમારે બતાવવાનું છે. બરાબર? આરએનો નંબર હશે એટલે એ શેમાં આવશે, ન્યુમેરિકમાં આવશે. અને નેમ છે એ શેમાં આવશે, કેરેક્ટરમાં આવશે. બરાબર? એના ક્લાસ એવા કેમેરો આવશે. બંધ કરો. હા, કેમેરો ઓન ઓફ કરો, પણ મને સાચો આન્સર બતાવો. ઓકે સર. ઓકે, નેક્સ્ટ. જી. સર આપણે આ પહેલામાં તો લિસ્ટ બનાવવાનું ને, ક્રિએટ લિસ્ટ હા કરીને. હા, પહેલામાં લિસ્ટ બનાવવાનું છે. જીત. જીત, are you with me? Jeet, are you with me? Jeet is not replying. So let me keep him in the waiting room. Next, Dev. Dev, are you with me? Dev Somani, are you with me? Yes, sir. Yeah, share your screen. Yes, sir. તમારો કોડ થોડો ખોટો થઈ ગયો પેલો, તો પાછો કરીશું. હેલો લેબ ચાલુ થાય. સર પાછો, યસ સર, પણ હું હમણાં પાછો કરીશ, મારો કોડ ખોટો હતો એટલે. જો સ્ટુડન્ટ્સ બધાને કહી દઉં, તમે કોડ નહીં કરો ને વ્યવસ્થિત તો હું તમારી અટેન્ડન્સ માર્ક નહીં કરું. બરાબર? યસ સર. કારણ કે શીખવાના અટેન્ડન્સ મળશે, ખાલી ઝૂમમાં જોઈન કરવાનો અટેન્ડન્સ નહીં મળે. યસ સર. સ્ટોપ શેરિંગ. યસ સર. 45 મિનિટમાં તમે એનો મતલબ કંઈ નથી કર્યું. કોડ મેં કર્યો તો પણ ખોટો નીકળ્યો એ કોડ. એ તારો કોડ સી લેંગ્વેજ નો કોડ તે મૂકેલો હતો. સોરી સર. ધૈર્ય. જે ટાસ્ક કરવાના છે ટાસ્ક સોલ્વ કરો દેવ. ધૈર્ય દવે. Yes, sir. Yeah, share your screen. Sir, share नहीं थे, હું વિડિયો ચાલુ Video કરું. on કરો. Okay, video on કરો. તમારો કોડ શેમાં કરે છે, કોડ બતાવો. ચાલુ જ રાખજે. હવે આ બંધ ના થવું જોઈએ. ધૈર્ય. કેમેરો નીચે સાઈડમાં વોટ્સએપ શું ખુલ્લું છે ખોલ દો. કેમેરો ત્યાં જ રાખો.
શું છે મેસેજીસ અત્યારે કેમ હા સર વોટ્સઅપ ચાલુ છે સર વોટ્સઅપ તમારે ચાલુ જ હોય લેપટોપમાં સર હા તો એમ ના રખાય ને અત્યારે ભણવાનું છે ને કરો બંધ કરી દો બંધ એમ ડાયરેક્ટ બંધ થાય કે લોગ આઉટ કરવું પડે હા પણ સર હું લેપટોપમાં ચાલુ જ રાખું છું વોટ્સઅપ બંધ હું લોગ આઉટ જ નથી કરતો તો આ ધીસ ઇઝ રોંગ થિંગ સાયબર સિક્યોરિટીના સ્ટુડન્ટ આઈસીટીના સ્ટુડન્ટ થઈને આ બેઝિક સાયબર સિક્યોરિટી નહીં કે લોગ આઉટ કરવું જ પડે ઓકે બંધ કરો હવે બતાવો કોડ કયો ટાસ્ક કર્યું છે આ સર આ ફર્સ્ટ છે અને 2 થયા છે સર આ બીજો છે અને ફર્સ્ટ મને બતાવો તો તમારો કોડ બતાવો તો આ લિસ્ટ તમારું કામ નહીં કરે રન થાય છે એરર આવે છે ને હા સર એરર આવે છે હા કેમ તમે કોન્કેટેનેશન નથી કર્યું સી ફંક્શન જુઓ આપણી બુક જે શેર કરી છે એમાં કેવી રીતે સી ફંક્શન વપરાય છે અને પછી લિસ્ટ મૂકો હા સર નેક્સ્ટ સુજાત यस सर शेयर योर स्क्रीन 1 मिनट सर करता हूँ सर मैं बस एक फाइल थोड़ा सेव कर रहा हूँ बस ડાઉટ સર યસ નિશાન પ્લીઝ આસ્ક સર ટાસ્ક 10th માં જો તમે કીધું છે કે લિસ્ટ એલિમેન્ટ ના વેક્ટર માં યુઝ કરવાનું ઈ સર સમજાવો તો એવું છે ને સર કે લિસ્ટ એલિમેન્ટ ના વેક્ટર માં યુઝ કરવાનું દરેક એલિમેન્ટ એક વેક્ટર હોવો જોઈએ ઓકે લેટ મી શેર વિથ યુ તમે ડેટા ટાઈપમાં સૌથી પહેલા વેક્ટર્સ બનાવ્યા હતા યસ સર સર એટલે સર આ સર ક્વેશ્ચન થોડો સર ટ્રિકી છે કે ક્રિએટ અ લિસ્ટ which each data element is a vector એટલે સર હું સર થોડો ટ્રિક થઈ ગયો for your nth semester subject grades at the place of nth element in the list and display it. એટલે સર ખાલી એમાં વેક્ટર સ્ટોર કરવાના છે ને વેરિયેબલ ની જે આપણે વેરિયેબલ સ્ટોર કરતા હતા જો હું એ તમને આપણે share વેક્ટર કરીને સ્ટોર બતાવું. કરવાના છે First અને આ Okay, sir. ટાસ્ક વચ્ચે લિંક હશે I will share with you. ઓકે સર તમારે કોઈ બી વેક્ટર બનાવવો હોય તો આવી રીતે બને સી ફંક્શન રાખીને યસ સર હવે જો તમારે લિસ્ટ બનાવવું હોય તો લિસ્ટ ની અંદર આ શું આવી ગયું એક વેક્ટર આવી ગયું ઓકે સર આ આખું લિસ્ટ બન્યું એની અંદર આટલો એક એલિમેન્ટ શું બન્યો વેક્ટર બન્યો વેક્ટર ક્વેશ્ચન એવું કહે છે કે બધા જ એલિમેન્ટ વેક્ટર હોવા જોઈએ બરાબર અને એ તમારા શું છે સેમેસ્ટરના ગ્રેડ પ્રમાણે તમારા સેમેસ્ટરના માર્ક્સ આવ્યા હોય સેમેસ્ટર પ્રમાણે તો સબ્જેક્ટ પ્રમાણે માર્ક્સ નું ધારો કે સેમ 1 માં 6 સબ્જેક્ટ છે તો 6 સબ્જેક્ટ નું માર્ક્સ નો એક વેક્ટર બને એવી રીતે સેમ 2 ના 6 સબ્જેક્ટ ના માર્ક્સ નો એક વેક્ટર બને ઓકે સમજી ગયો સર તમારે વ્યવસ્થિત લાગે એટલે તમે શું કરજો આપણે વેક્ટરમાં એટલી ફેસિલિટી છે કે તમે કેરેક્ટર અને ન્યુમેરિક બંને સેમ વેક્ટરમાં વાપરી શકો તો બંને લખજો ઓકે સર
हाँ सर। या कौन स्क्रीन शेयर करवानी थी? सुजात? मेरे ये रही सर, ये एक मिनट, सॉरी सर। सर दिख रहा है सर आपको वेरिएबल और टाइप ऑफ? ओके, और आंसर क्या है? एक मिनट, आउटपुट में भी रन करके दिखाता हूँ। एग्जीक्यूशन, एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट। ऑब्जेक्ट सुजात नॉट, ओ सॉरी सर, मैंने एरोज गलत लगाया, एक मिनट। स्क्रीन दिखा दो। हाँ सर, बस एक मिनट। ये नहीं, ऑब्जेक्ट ऊपर वाली नेम, screen। ऊपर वाले पे तो वो खुला हुआ है सर, क्वेश्चन। हाँ, स्टोर योर नेम इन नेम वेरिएबल एंड सरनेम इन सरनेम वेरिएबल। वेरिएबल तो मैंने बना दिया है, लेकिन उसका क्लास एक दिखाना मिनट, है। क्या? तो डेटा टाइप देखने के लिए सिंपल क्लास इनटू ब्रैकेट वेरिएबल का नाम लिखो, आगे प्रिंट एक करो। मिनट सर। हाँ सर। टाइप ऑफ की जगह पर प्रिंट लिखो। लेकिन सर वो वेरिएबल मान ही नहीं रहा है, एक मिनट। प्रिंट इनटू ब्रैकेट क्लास इनटू ब्रैकेट नेम। इनटू ब्रैकेट क्लास इनटू ब्रैकेट नेम। ये कौन सा कर रहे हो? अच्छा, ये सर तो ये सीधा वेरिएबल ही डिस्प्ले करना है ना, ये तो थर्ड हाँ टास्क। सर। तो यहाँ पर तो हाँ क्लास नहीं लिखना है, सीधा प्रिंट करके वेरिएबल कर दो। सर, वही ट्राई करो, मगर पता नहीं ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा। मैं देखता हूँ सर एक बार थोड़ा ऑनलाइन। आपका कैमरा नीचे जा रहा है, मैं नहीं देख पा रहा। ये एरो आपका गलत है। तो एरो कौन सा दूसरी साइड आएगा? हाँ, अब प्रिंट कर लो नेम और सरनेम। यस सर। ब्रैकेट में ही होगा। नहीं, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है सर, डायरेक्ट हो जाएगा। ये आप किस में कर रहे हो? सर वीएस में। वीएस में मैं एनवायरनमेंट वगैरह सब लगा दिया हूँ, जैसे क्योंकि यहाँ ये पर आपको देखो, दिख रहा है। आपका नाम है ना, वो कैरेक्टर हाँ स्ट्रिंग सर। होगा, तो वो इन्वर्टेड कॉमा में रखना पड़ेगा, ओके। फर्स्ट सेकंड लाइन में दोनों। वाह, मैं बेसिक मिस्टेक कर रहा हूँ सर। डबल इन्वर्टेड कॉमा आएंगे, सिंगल आएंगे? सिंगल सिंगल करो, डबल करो, दोनों में काम करेगा। हाँ सर, अब बता रहा है, एक मिनट। दिख रहा है सर आपको? ओके ओके, आप तो 4 असाइनमेंट भी एक लैब में कर सकते हो, उतनी कैपेबिलिटी है। अभी से सिर्फ तीसरे टास्क पे पहुंचे। सर वो थोड़ा धीरे धीरे कर रहा था सर। धीरे धीरे नहीं, कुछ और कर रहे थे। सॉरी सर। हितार्थ? बंद कर दूं सर स्क्रीन शेयरिंग? हाँ, हितार्थ? या हितार्थ, प्लीज शेयर योर स्क्रीन।
Hitarth, share your screen. Janil. Okay, Janil has shared. Hitarth, Harsh, Moiz, Aarti. All of you share your screen. Rhythm, share your screen. नेक्स्ट सर टाइम कैन से हाँ नेक्स्ट टाइम से जिनके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप में से ही जूम में ज्वाइन कर लो. હિતાર્થ તમે અત્યારે શું કર્યું મને શેર કરો. જેને જેને નામ બોલ્યા બધા શેર કરવાનું છે. रिदम, खुश, मोइस. यस सर करूँ Show me your code. ચાર લાઈનમાં હતું. છેલ્લી લાઈનમાં શું આવશે? સિટીનું નામ, પિન કોડ, એડ્રેસ. ઓકે પછી શું કર્યું છે રીધમ એના સિવાય? ઓકે એ ટેબલ આખું બનાવવાનું છે બરાબર ને? 5 નું ટેબલ છે ટાસ્ક 2 માં આખું ટેબલ બનાવવાનું છે. એમાં ક્વેશ્ચન બરાબર વાંચો. ક્વેશ્ચનમાં શું કીધું છે? ओके सर ओके Yeah, you can stop sharing. Jeet, share your screen. Aarti, Yes, sir. सर okay, મારી સ્ક્રીન દેખાય છે just a second. સર મારી સ્ક્રીન શરૂ છે અત્યારે. Yes, yes, I can see multiple screens at a time. It's not a problem. खुश તમે સ્ક્રીન શેરિંગ સ્ટોપ કરી? यस सर आ मोइज ની છે હા તમે કરો તો તમે પણ શેર કરો તો. સર આ બંધ કરે પછી થશે ના થશે. સર નથી થતી Multiple participants can share screen at a time. Moiz and Khush તમે બંને શેર કરો. હા સર. સર દેખાય છે મારી સ્ક્રીન તારી સ્ક્રીન આવે છે. ચાલુ રાખજો. સર મારી સર આ સ્ક્રીન ફર્સ્ટ દેખાય? એક જ સેકન્ડ. You can see both your screens. Okay, yeah, sure. Moiz, explain what you have done. Moiz, તમારે આગળ જે મેં કીધું તમે એ જ ભૂલ કરી છે. તમે પ્રિન્ટ 4 વાર કર્યું છે. That's not a good thing. તમે લિસ્ટ બનાવ્યું નથી. કેમાં સર કેમાં? ટાસ્ક 1 માં. ઓકે સર. એના સિવાય સર મેં બીજો કોડ કર્યો છે. આ કોડ ટેબલ બનાવ્યું? ટેબલ નથી બન્યું સર હજી.
આ ત્રણનું ટેબલ તો આપેલું છે, તમારે આખું બનાવવાનું. હા ઓકે સર. ખુશ? યસ સર. આઉટપુટ બતાવો તો. સર આ ફર્સ્ટ કોડ લિસ્ટ વાળો હા, નીચે આઉટપુટ આઉટપુટ બતાવો આ તો. સર આ એક બે નીચે જવા દે, મને બે લાઈન દેખાય છે. થર્ડ લાઈન, સર હવે ફોર્થ લાઈનમાં ઓકે ઓકે. સર ડન. બીજું શું કર્યું? હા સર બીજો સર આ કર્યો મેટ્રિક્સ વાળો ઈ દેખાડું સર. સર દેખાય છે? હવે ચાલો આમાં તમને એક આઈડિયા આપું. યસ તમારે ટેબલ બનાવવાનું કીધું છે, બરાબર? બધા સ્ટુડન્ટ ધ્યાન રાખજો. યસ સર. 5 into 1 5, 5 into 2 10, 5 into 3 15 એવી રીતે ટેબલ બનાવવાનું. તો તમે Yes. મેથ ઓપરેટર્સ છે, તમે ઓપરેટર શીખ્યા, હા સર. એરિથમેટિક ઓપરેટર્સ, એનો ઉપયોગ કરી શકો જે Yes, થર્ડ sir. વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે. એટલે સર Yes. બે મેટ્રિક્સ ને મલ્ટીપ્લાય કરવાનું ને? આ જે કુશ થોડુંક ઉપર લઈ જાવ સ્ક્રીન, બાકી બધાની સ્ક્રીન દેખાય છે ને? આઉટપુટ વાળું Yes, sir. લઈ જાઓ. હા, હવે જો 5 into 1 that's 5, બરાબર? તો જે થર્ડ કોલમમાં જે વેલ્યુ આવે છે એ તમે અત્યારે હાર્ડ કોડિંગ કર્યું છે, તમે 5 લખેલું છે, Yes sir. તો એની જગ્યાએ 5 into 1 કરી શકાય. Yes sir. એવી રીતે બાકી બધા માટે 5 into 2 5 into 3 એવી રીતે Okay. લાસ્ટમાં 5 into 10 સુધી આવશે, બરાબર? Yes sir. એ એરિથમેટિક ઓપરેટરનો ઉપયોગ કર્યો કહેવાય. Okay sir. એ કરજો. અને હા સર. ઉપર બતાવતો તમે લિસ્ટ બનાવ્યું છે, મેટ્રિક્સ બનાવ્યો છે, રાઈટ? Yes sir. મેટ્રિક્સ. ઓકે. તો હવે છે ને આમાં તમારા માટે ઈઝી થઈ જાય. જો પહેલો એલિમેન્ટ 5 છે, બીજો એલિમેન્ટ 1 છે, થર્ડ એલિમેન્ટ તમારો 5 into 1 થશે, ફોર્થ એલિમેન્ટ Yes, 5 sir. આવશે, સિક્સ્થ એલિમેન્ટ ફિફ્થ એલિમેન્ટ 2 આવશે, પછી 5 into 2 આવશે. એવી રીતે સળંગ તમે લખી દો, બરાબર? તમારે 30 લખવાના થશે. અને જવા Okay. રાઈટ સાઈડમાં નંબર ઓફ રોઝ 3 છે, નંબર ઓફ કોલમ્સ 3 છે. તમે આ વસ્તુ Yes, ડિસાઈડ sir. કરી એ રોઝ 3 નહીં આવે, પછી વધી જશે, બરાબર? કારણ કે Yes sir. તમે પછી 10 થઈ 10 જશે થશે ને? એટલે રોઝ 10 થશે, કોલમ 3 જશે. હા. Okay sir. તમે ધારો કે રોઝ ના બી ડિફાઇન કરો અને કોલમ્સ રાખો તો એ પહેલી બીજી 3 કોલમ ફિલ કરશે, પછી નેક્સ્ટ રો માં જશે, પહેલી બીજી 3 કોલમ ફિલ થશે, પછી નેક્સ્ટ રો માં જશે. એ રીતે કરશે. Okay sir. એટલે સર અત્યારે ઈ બનાવવાનું ને રોસ 10 ને કોલમ 3. હા, ઈ બનાવવાનું છે. ઓકે સર થર્ડ કોડ કરું? હા. સર આ થર્ડ નેમ સરનેમ વાળો. આઉટપુટ બતાવો તો. તમે કેટ ફંક્શન વાપર્યું છે? Yes sir. સરસ સરસ કર્યું છે. જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે બરાબર. કર્યું છે. અને સ્લેશ એન તમે છે ને છેલ્લામાં વાપરવાની જરૂર નથી. સ્લેશ એન નવી લાઈનમાં જવું હોય એના માટે હોય ને. હા સર. લાસ્ટ પછી નવી લાઈન હોય નહીં એટલે ત્યાં સ્લેશ એન ના વાપરો ચાલે. Okay sir. ઓકે ગુડ. યસ, હજુ કોણે શેર નથી કર્યું? હિતાર્થે શેર નથી કર્યું, હર્ષે શેર નથી કર્યું, આરતી શેર નથી કર્યું. હું સર અત્યારે ઓલો આ તમે હા જે મેટ્રિક સોલ્વ કરું છું એ થઈ જાય એટલે કરું છું. હિતાર્થ તમે શું કરો છો? Hitarth, are you with me?
Okay. I request all the students કે તમે બધા સ્ટુડન્ટ પોતાની સ્ક્રીન શેરિંગ કરી દો. તમે જે પણ કામ કરો છો, I will be able to see. All the students are requested to share your screens. Nice, sir. સર પાછી કરવાની? હા હા, સ્ક્રીન શેરિંગ જ રાખો અને તમે કામ ચાલુ રાખો. ઓકે સર. ઓકે સર. હેલો સર. Yes, Aarti, I can see. સર મારી સ્ક્રીન દેખાય છે? હા, દેખાય છે. સર આ ઉપરના જે કોડ છે ને એ કર્યા છે ને સર મારે બધા લખીને કરવા પડે એટલે બહુ વાર લાગે છે. આ કયું કર્યું સર છે? અત્યારે સર અત્યારે ક્વેશ્ચન તો એવું નથી. તમારો જે ક્વેશ્ચન છે ને તમે બરાબર વાંચો. તમારો ક્વેશ્ચન એવો નહોતો કે તમારે સ્મોલ લેટર માંથી કેપિટલ લેટરમાં ચેન્જ કરવાનું છે. તમારો ક્વેશ્ચન શું હતો? ટાસ્ક 3 માં જેવો હતો. ટાસ્ક 3 હતું ને? યસ સર. હા, તો એમાં ક્વેશ્ચન શું હતો? સ્ટોર યોર નેમ ઇન વેરિયેબલ એન્ડ સરનેમ વેરિયેબલ એન્ડ ડિસ્પ્લે ઇટ. હા, તમારા નામને નેમ કરીને NAME કેપિટલમાં લખ્યું છે એવા વેરિયેબલમાં સ્ટોર કરવાનું છે. સરનેમને SURNAME એવા વેરિયેબલમાં સ્ટોર કરવાનું છે અને પછી એ વેરિયેબલ્સને તમારે પ્રિન્ટ કરાવવાના છે. આમાં તમારે તમે જે અપર કેસ લોઅર કેસ કર્યું છે એવું કશું કરવાનું છે નહીં. એક વસ્તુ એનો ક્વેશ્ચન જ નથી. ઓકે સર. યા રિધમ, તમને શેરિંગ નો ઓપ્શન નથી આવતો? ના સર, મારે પણ નથી. ટ્રાય અગેન. તમે શેર કરી શકશો, રાઈટ? મલ્ટિપલ, મેં અત્યારે મલ્ટિપલ શેરિંગ ઓન રાખ્યું છે તો બધા સ્ટુડન્ટ શેર કરી શકશે. ઓકે રાહુલ, તમારા ટાસ્ક 1 નો આન્સર હું જોઈ શકું છું. તમે અત્યારે ટાસ્ક 2 કરી રહ્યા છો. મેથ ઓપરેટરનો યુઝ કરો. નિશાંત, ટ્રાય કરો તો સ્ક્રીન શેરિંગ. Yes, sir. One second. Yes, sir. I am able to share, sir. Now you are able to share. I can see your screen. Yes, sir. આને શેર જ રાખજો, બરાબર? Yes, sir. હવે કોને નથી આવતું? રિધમ, શેર કરો. સર હજી નથી થતું. શું આવે છે? You cannot start screen share while the other participant is sharing. સ્પેસિફિક કંટ્રોલ આપી દો. સર મારે હજી એવું જ આવે છે. Okay, what about others? Sudhar, share your screen. Payam, share your screen. Vishnu, share your screen. હેલો સર. Yes.
સર હું લેપટોપમાં ઝૂમમાં છું ને પીસીમાં કામ અચ્છા કરું છું થોડુંક. ઓકે 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 સર યસ નિશાન 11 ટાસ્ક સમજાવશો? ઓકે આઈ હેવ સ્ટોપ્ડ શેરિંગ. મારી તો સર શેર થાય જ છે સર. Task number 11, that is create a matrix of R cross C. Here R is the second digit of your birth date. તમારી birth date નો second digit શું છે birth date તમારી? 10th 0. ઓકે તો 10th નહીં ચાલે, 0 નહીં ચાલે. તો તમારે એના પછી શું આવે છે? સપ્ટેમ્બર 11. 11 એટલે 1 આવશે બરાબર. Yes. તો રો 1 થઈ ગઈ. ઓકે કોલમ કેટલી થઈ? લાસ્ટ ડિજિટ ઓફ મંથ ઓફ યોર બર્થ. જાન્યુઆરી તો ઈ તો જે હમણાં જ કીધું ના ના ઈ નહીં ચાલે સર. 11 પાછું 11 હા પાછું તો 1 થોડુંક તમે લેવું પડશે. વધારી દેજો બરાબર. કમેન્ટ્સમાં લખી દેજો કે મારા પ્રમાણે તો 1 ક્રોસ 1 થાય, જે કોઈ મેટ્રિક્સ ના બને બરાબર. હા સર. પછી સ્ટોર વેરિયેબલ સિમ્બોલ્સ અવેલેબલ ઓન ધ કીબોર્ડ ઇનસાઇડ ધ મેટ્રિક્સ. એટલે RxC માં સર વેરિયેબલ સ્ટોર કરાવવાના છે એમાં અને કેમ સર? તમારા કીબોર્ડ ઉપર કયા કયા સિમ્બોલ તમને જોવા મળે છે? ઘણા બધા. હા એ બધા સિમ્બોલને આ મેટ્રિક્સમાં મેટ્રિક્સના એલિમેન્ટ તરીકે સ્ટોર કરવાના છે. ઓકે ઓકે સમજી ગયો સર. એટલા સર બ્રેકેટ એન્ડ હેશટેગ કેવા બધા સિમ્બોલ ને? હા એવા બધા સ્ટાર છે, એન્ડ છે, હા હા પછી સ્લેશ છે, લેફ્ટ એરો છે, રાઈટ એરો છે. એટલે ખાલી સિમ્બોલ જ નાખવાના એમાં? હા સિમ્બોલ જ નાખવાના છે. અને આર ક્રોસ સી એટલી સાઈઝ નું બનાવ્યું હોય એટલા સિમ્બોલ આવશે. આમ તો કીબોર્ડમાં તો ઘણા બધા સિમ્બોલ. Hitarth, I am still not able to get your answer. What you have done? Hitarth, open your video, audio both. તમે પીસી માંથી જોઈન છો તો સ્ક્રીન શેરિંગ તો થાય ને? સ્ક્રીન શેરિંગ કેમ નથી કરતા? Share your screen.
Hitat, share your screen. Rahil, you also share your screen. Rahil, are you with me? યસ સર હું પીસી માં કરું છું જોઈન મોબાઈલ માંથી થયો છું બતાવો એક મિનિટ Video કેમેરા ચાલુ. ચાલુ હા Again, मैं કીધું તમે એ જ ભૂલ કરો છો. તમે 4 વાર પ્રિન્ટ કરવાનું તો લિસ્ટ તમે બનાવ્યું જ નથી. તમે 4 વાર અલગ અલગ પ્રિન્ટ કરો છો. ઓકે સર તમે એક અલગ અલગ વેક્ટર બનાવીને પ્રિન્ટ કરો છો જે યોગ્ય ના કહેવાય. લિસ્ટ બનાવો. અને હજુ ટાસ્ક વન જ ઓકે તમે સર આખી લેબમાં. ના સર હું કરતો તો બીજું પણ એ મને એમાં નહોતું સર કન્ફ્યુઝ થતો હતો એટલે એ પાછું નથી ફાવતું તમે કઈ પણ બાબતમાં કન્ફ્યુઝ થાવ તો પૂછો મને. ઓકે સર સર યસ નિશાન. સર મેં સર તમને એક ડાયરેક્ટ મેસેજ મોકલ્યો ઈ સર જો તો સાચું છે કે ઈ ખોટો છે સર? આ શેનો આઉટપુટ માટે મોકલ્યો તમે? કોડ નંબર કયો છે ઓલો સર મેટ્રિક્સ વાળો સર કોડ નંબર 11 સર ટાસ્ક 11. સિમ્બોલ્સ મૂકવાના તમે છે ને નંબર્સ મૂક્યા છે આમાં 1 2 ના 3 સર 4 5 6 એવા નંબર મૂક્યા છે ને? ના સર મેં સર આમાં એબીસી મૂક્યું છે મેં સર એબીસી માં વેલ્યુ સ્ટોર કરાઈ છે સર. ના એ બી સી માં તમે એ ની અંદર શું એક વેક્ટર બનાવ્યો તમે? હા સર. વેક્ટરમાં 1 2 3 રાખ્યું છે જે નંબર હા છે. સર. નંબરની જગ્યાએ આ બધા સિમ્બોલ્સ છે ને એ રાખો. ઓકે સિમ્બોલ ને તમને કેરેક્ટરના ફોર્મમાં મૂકવા પડશે. ઓકે ડેટા ટાઈપ કેરેક્ટર થશે. ઓકે સર. Dev, show me your progress. Yes, sir. સર એરર આવે છે મારે. એરર આવે છે. નેમ બતાવો તો કોડ તો બતાવો. એરર ઇનપુટ તમે ઇનપુટ ફંક્શન કેમ વાપર્યું છે? કયું સર? તમે ઇનપુટ ફંક્શન વાપર્યું છે ને? યસ સર. એ ઇનપુટ ફંક્શન કેમ વાપર્યું છે? તમે કયું ટાસ્ક કરો છો? ત્રીજું છે, થર્ડ વન. ત્રીજું ટાસ્ક એવું કહે છે કે NAME નેમ કરીને વેરિયેબલમાં તમારું નામ સ્ટોર કરવાનું છે. એના માટે તમારે ઇનપુટ ફંક્શન વાપરવાની જરૂર નથી. ઓકે સર. અને SUR NAME એની અંદર તમારે સરનેમ સ્ટોર કરવાનું છે.
Yes, એમાં sir. પણ તમારે ઇનપુટ ફંક્શન વાપરવાની જરૂર નથી. Okay, sir. રાઉન્ડ બ્રેકેટ બી નહીં આવે. સ્નેપચેટ ને બધું કાઢો. Yes, sir. પ્રિન્ટમાં શું કરશો તમે? પ્રિન્ટમાં નેમ અને સરનેમ ને પ્રિન્ટ કરાવો. નેમ Yes, અલગથી sir. સરનેમ અલગથી. અને ઇક્વલ ટુ સાઇન નહીં આવે ને, લેસ ધેન અને ડેશ સાઇન આવે. અસાઇનિંગ ઓપરેટર શું છે? વેરિયેબલ ને કન્ટેન્ટ અસાઇન કરવો હોય એનો ઓપરેટર શું છે? Variable. લેસ ધેન અને ડેશ ની સાઇન છે, ઇક્વલ ટુ સાઇન નથી. ત્યાં નહીં, ઉપર પહેલા બીજા બંનેમાં. Yes, sir. તો બંધ કરી દઉં સર? ના, તમારો આન્સર લાવો પછી જ બંધ કરવા દઈશ. ઓકે સર. ઇક્વલ ટુ ની જગ્યાએ લેસ ધેન ડેશ કરો. ઓહો. લેસ ધેન નો સિમ્બોલ હશે. આટલું સર. હા, એ પછી ડેશ કરો. ડેશ ડેશ યુ. અસાઇનિંગ ઓપરેટર કહેવાય આને. ઓકે સર. ફરી કરો ત્યાં બી. હવે પ્રિન્ટ ની અંદર બ્રેકેટમાં નેમ લખી દો, બાકી બધું કાઢી નાખો. સ્પેસ કાઢી નાખો બ્રેકેટ ની પ્રિન્ટની વચ્ચેથી. ઇન્વર્ટેડ કોમામાં નહીં, ઇન્વર્ટેડ કોમા વગર. કારણ કે નેમ ઓલરેડી વેરિયેબલ બની ગયું છે, બરાબર? હા. ઓકે સર. દેવ સરનેમ બતાવી. પ્રિન્ટ સરનેમ પણ કરો ચોથી લાઈનમાં. ઉપર એક બ્રેકેટ ખૂટે છે. આવી ગયું સર. મને નહીં દેખાતું સ્ક્રીનમાં આઉટપુટ. સ્ટોપ શેરિંગ. યસ સર. Siddharth, wait, I'm waiting for you. Next, Vishnu again. Yes, Rahul, you have a question. સર મારું સેકન્ડ અને થર્ડ જોઈ લે, સાચું છે કે ખોટું? બતાવો. હા, થર્ડ વાળું. પ્રિન્ટ ફંક્શન વાપરવાનું, બરાબર? બસ. તમારે આમ તો ચાલી જશે. હા, થર્ડ છે. સેકન્ડ. સેકન્ડમાં આખું ટેબલ બનાવવાનું, બરાબર? 10 રો 3 કોલમ. 5 નું આખું ટેબલ બનશે. 5 ones are 5, 5 twos are 10, like that. 5 tens are 50, like that. It goes up to that. Yes. Next, Payam.
Payam and Dhairya both share your screens. સર મેં તમને કીધું લેપટોપમાં છું પીસી માં ચાલુ છે. हाँ हाँ वीडियो चालू करो. તો વિડિયો માટે ફોનમાં જોઈન થઈને આવો. અત્યારે અત્યારે તમે શેમાં છો? હું લેપટોપમાં છું. અને પ્રોગ્રામ શેમાં કરો છો? પીસી માં. જોઈન લેપટોપ માંથી થયા છો, પ્રોગ્રામ લેપટોપ માં જ પીસી કરો? માં કરું છું. સર મારું લેપટોપ નથી ચાલતું ને સરખું એટલે. જે લેપટોપ માં ઝૂમ ચાલે છે તેમાં ઇન્ટરનેટ નથી ચાલતું? અરે ના સર એમ છે જે લેપટોપમાં ઝૂમ ચાલે છે પણ અપડેટ નથી થયું ને લેપટોપ અને થોડોક સોફ્ટવેર પ્રોબ્લેમ છે એટલે ગૂગલ ને કાંઈ નથી ચાલતું, ખાલી ઝૂમ જ ચાલે ને થોડુંક વોટ્સએપ ચાલે બે, એટલે એમાં ખાલી અત્યારે ઝૂમ માં છું કનેક્ટ છું, દેખાડવા જાય મને લેપટોપ. વોટ્સએપ ચાલે ને ઝૂમ ચાલે તો બ્રાઉઝર ના ચાલે? સર પણ બ્રાઉઝર ચાલુ કરો તો હેંગ થઈ જાય છે નેટ ના પ્રોબ્લેમ ના કારણે, અને સોફ્ટવેર અપડેટ નથી થયું એટલે સિસ્ટમ ચોટે થોડી. જો કે કરાવો હરખું, એવું તો કેમનું? અને સર વર્ષની ગેરંટી વોરંટીમાં છે ને તો દેખાડવા જવાનું છે, ક્લાસ પટે ને એટલે હજી દેખાડવા જ જવાનું તરત જ. હા કારણ કે તમે કઈ એટલા કઈ તમારા કામ તો બધા હળવા હળવા હોય, હજુ તો તમારે એન્ડ્રોઈડ સ્ટુડિયો ને એવું બધું આવ્યું નથી ને? હા સર લેપટોપ તો સર આખું ખાલી છે તોય ચોટે. શેર કરાવો સ્ક્રીન, પેલા મોબાઈલ માંથી કરો, મને બતાવો તમે શું કર્યું, બતાવો પ્રોગ્રેસ. યસ સેમ પ્રોગ્રેસ વેરિયેબલ. સર હું દેખાડું? હેલો સર. Yes, you can share your screen, student. હેલો સર. યસ ભાઈ, આમાં મોબાઈલ નંબર નથી લખવાનો, મકાન નંબર છે. અને સર મારો અકાઉન્ટ નંબર જ્યાં છે ને સર એન્ડ્રોઈડ નંબર લખ્યો છે એટલે. અચ્છા, અને આ તમારું આઉટપુટ બતાવે તો? આઉટપુટ નથી આવતું સર, એ સોલ્વ કરતો હતો અત્યારે. સેકન્ડ ને થર્ડ માં આઉટપુટ આવી ગયું, ફર્સ્ટ માં ને અનએક્સપેક્ટેડ કોમા છે. અનએક્સપેક્ટેડ કોમા ક્યાં આગળ છે જો, તો એમાં જ આગળ લખેલું હશે. જો એમાં રાઈટ સાઈડમાં લે તો કેમેરો મને દેખાય, રાઈટમાં લેફ્ટમાં નહીં. હા તમારે એક બ્રેકેટ લિસ્ટ નો એક બ્રેકેટ ઓપન કર્યો છે, પછી બીજો બ્રેકેટ કંઈક આગળ ઓપન કર્યો છે દેવ ઉપર આની આગળ. જો તમે અંદર વેક્ટર બનાવતા હોય તો સી કરીને વેક્ટર બનાવવો પડે ને? હા સર. તો તમે સી લખ્યું નથી. સ્ટોપ શેરિંગ, કરો કરેક્શન. સર મને આમાં એરર નું ખબર નથી પડતી, જોઈ દો. શું કરો, શેર કરો સ્ક્રીન. જો હા હા બોલો બોલો. આમાં મેં 3 ને 4 કોલમ લીધી है, रो ने કોલમ. અનએક્સપેક્ટેડ એન્ડ ઓફ ઇનપુટ 3 rows 4 column તમે 12 એન્ટ્રી કરેલી છે?
આ 12 મેં ગણી 12 જ થઈ. હા પણ આમાં છે ને જો આ ઉપર તમારે જે અંડરસ્કોર કર્યું છે ને અંડરસ્કોર અને છેલ્લા અંડરસ્કોર પછી તમારો બ્રેકેટ ત્યાં આગળ પૂરો થઈ જાય જો હા અહીંયા કોમાનું આવે. બ્રેકેટ બી પૂરો નહીં થાય. અનએક્સપેક્ટેડ. હા આવી ગયું. એ બ્રેકેટ છે ને સી નો બ્રેકેટ છે. ઓકે હા એ ભૂલમાંથી 2 વાર લખાઈ ગયું. જો સરસ બનાવ્યું છે આ ટેબલ. હજી સર આગળ આવશે. હજી મારે 5 રો છે ને 9 કોલમ લેવાનું. આ તો મેં અત્યારે ચેક કરવા માટે નાનું રાખ્યું છે. બરાબર છે. સરસ સરસ. સર યસ નિશાન. મારે સર એમાં સર ડોલર સાઇન નથી ચાલતું સર એમાં. શું થાય છે? મારે સર જે હર્ષે કર્યું ને એમાં સર ડોલર સાઇન મારે નથી ચાલતું. ડોલર સાઇન નથી લેતી હે. શેર કર દો સ્ક્રીન. ડોલર સાઇન તમારા તો હાલે. શેર કર દો સ્ક્રીન. સર એક સેકન્ડ હું કરું. એક જ સેકન્ડ સર. ઈ સર મારે કોડ ફરતી કાઢવું પડશે. જો સર મને આવું થાય છે સર. જો મેં સર આવું સર કર્યું ને સર. હા પણ આ બધા સિમ્બોલ છે ને ડોલર સિમ્બોલ ને બધા એ તારે ઇન્વર્ટેડ કોમામાં મૂકવા પડે ને તો જ એને એઝ અ કેરેક્ટર ડેટા ટાઈપ કન્સિડર કરે. એક બધા જેટલા સિમ્બોલ છે બધાને. ઓકે સમજી ગયો સર. Okay. So yes, students, due date assignment number 5. Due date is January 17. Assignment number 6 due date is January 17. You have sufficient time to complete both. Due date ની પહેલા જે સબમિશન કરશે એને મેક્સિમમ માર્ક્સ 10 સુધી મળી શકશે. જે ડ્યુ ડેટ પછી સબમિશન કરશે તો એના પેનલ્ટી તરીકે 2 માર્ક કટ થશે. એટલે કે મેક્સિમમ માર્ક 8 જ મળશે. પછી ડિપેન્ડ કરે છે કે તમારો કન્ટેન્ટ શું છે એ પ્રમાણે માર્ક્સ 8 માંથી મળશે. So everyone kindly complete and submit it before 17 both the assignments. And special instruction to Hitarth. Hitarth, you will have to submit your today's work. તમે આજે જેટલું કર્યું છે બધું જ send me through an email. Then and then only I will consider your attendance. Because I have told you throughout the lab several times that you share your screen. You are not sharing the screen and you have not shown any output neither in comment box not in any way. So તમે જ્યાં સુધી તમારું આજનું વર્ક નહીં બતાવો ત્યાં સુધી તમારી પ્રેઝન્ટ માર્ક નહીં થાય. ઓકે અને તમારી પ્રેઝન્ટ માર્ક કરવી હોય તો આજે તમારે રાત્રે 9 વાગ્યા પહેલા આજનું વર્ક તમારે મને બતાવવું પડશે. હિતાર્થ. રાહુલ. હા હિતાર્થને સમજાવજો તો બરાબર લેબ પત્યા પછી. ઓકે સર. Okay students, so now I request you to write your attendance in the chat box and then you can leave the meeting. તમારે કોઈ પણ ડાઉટ હોય પ્રોગ્રામ કરતી વખતે ડાઉટ આવશે તો તમે મને WhatsApp કરી શકો છો, ઈમેલ કરી શકો છો. I am here to solve. Then you can leave the meeting. Bye sir. Bye. Bye sir. Thank you sir. Have a nice day. Bye sir. Have a nice day. Sir, thank you sir. Have a nice day.
Sir, can you leave? Yes, you can leave the meeting.